ધાંગધ્રાના સોલડી ટોલનાકા પાસે ટ્રક ડ્રાઈવરોએ કર્યો ચક્કાજામ. ડ્રાઈવરો પાસે પૈસાની ઉઘરાણી કરતા મામલો બીચક્યો. ટ્રક ડ્રાઈવરને માર મારતા પહોંચી ઇજાઓ. ધાંગધ્રા ડીવાયએસપી સહિત પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ વહેલી સવારે ધાંગધ્રા સોલડી ટોલનાકા પાસે ડ્રાઈવરને રોકી તેની પાસે ગાડીના કાગળિયા સહિત તમામ કાગળિયાઓ તપાસ્યા પછી ટ્રક ડ્રાઈવર પાસે પૈસાની માંગણી કરતા મામલો બીચક્યો હતો. ટ્રક ડ્રાઈવરને માથાના ભાગે વાગી જતા લોહીલુહાણ હાલત થઈ હતી. જે ઘટનાથી સમગ્ર ટ્રક ડ્રાઈવરોમાં સોલડી ધાંગધ્રા ટોલનાકા પાસે ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો હતો. બંને બાજુ 10થી 12 કિલોમીટર સુધી લાંબી લાઈનો વાહનોની જોવા મળી. ચક્કાજામ જોવા મળ્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાની જાણ થતાં ધાંગધ્રા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સહિત પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. જ્યારે આ ઉઘરાણું કરતા શખ્સો કોણ છે અને શા માટે ડ્રાઈવરો પાસે પૈસાની માંગણી માંગવામાં આવી છે અને ટોલનાકે ઊભા રહ્યા છે તેવા સવાલો સેવાઈ રહ્યા છે. ત્યારે ધાંગધ્રા પોલીસ ઉપર પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. અગાઉ પણ ટોલનાકા પાસે ઉઘરાણી થતા હોવાના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હતા. જ્યારે ભોગ બનનાર ટ્રક ડ્રાઈવર પાસે મળતી માહિતી મુજબ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે તેના ઉપર હુમલો કરનાર 3 થી 4 જેટલા લોકો હોવાનું જણાવ્યું હતું. ઉપરાંત હુમલો કરનાર વ્યક્તિ પોતે પોલીસવાળો હોવાનું જણાવ્યું હતું. ટ્રક ડ્રાઈવરોની માંગ છે કે જો આ પોલીસવાળો હોય તો તેને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે અને કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા ચોક્કસ કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી છે. ટ્રક ડ્રાઈવરોને માર મારવામાં આવતા તેની ધોરણસરની ફરિયાદ નોંધી આ શખ્સો વિરુદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી કાયમી ધોરણે કરવામાં આવે અને કાયમી ધોરણે ઉઘરાણા બંધ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે. टोल को पार किया था। टोल पार करने के बाद में परमानेंटली 3-4 साल तो हमारे को होगी। इधर ये परमानेंट खड़े होते हैं, ये 50-100 रुपये मांगते हैं तो इनको हम दे देते हैं। इस बार हमारे पास पैसा थोड़ा कम था तो हम इनको दे रहे थे। ये 5 रुपये की डिमांड कर रहे थे, हम इनको दे रहे थे 50 रुपया। इनको 50 रुपये इन्होंने लिया नहीं, इन्होंने मतलब जातिवाद की भाषा का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद में हमने बोला भाई तुम हम ड्राइवर हैं, मतलब हम भी तो इस देश में ड्राइवर रहना कोई गुनाह है क्या? तो इन्होंने बोला है मादर चौध में आते हैं ऐसे होते हैं सब कुछ, मतलब जो भी उनको अब शब्द भाषा का इस्तेमाल किया और हमारी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। उन्होंने शीशा फोड़ दिया तो हम उनका कुछ कर तो सकते नहीं थे, क्योंकि भाई इधर हम बहुत दूर से हैं, हरियाणा से। तो हमने अपना फोन निकाला और उनकी वीडियो बनाने के लिए उनकी वीडियो बनाने के लिए हमने अपना फोन निकाला। फोन निकालने के बाद में उन्होंने फोन को छीन लिया हमारे से। ये कितने बजे हुआ था? ये सुबह 5 बजे के बाद तो उन्होंने फोन छीन लिया हमारे से। फोन छीनने के बाद में जैसे मेरे भाई से गाड़ी चला रहा था, इसका भी सर फूटा हुआ, तो फोन के इस पे से फोन छीना तो मैं कंडक्टर साइड से उनके पाछे भगा था, गाड़ी में से टामी लेके उनके पास भगा था। टोल वाले ने टोल बूथ खोला और 3 तो परली साइड भाग गए थे एक साइड में, और एक जना टोल बूथ वाले ने टोल बूथ खोला और टोल बूथ में बढ़ा लिया। मैं उसको बोल रहा था भाई इसको निकालो, मेरा फोन है इसके पास, समसम अल्ट्रा का जैसे भाई का फोन। तो उन्होंने नहीं खोला वो। मैं इधर से भी देखा कहीं से निकल सकता है तो मैं अपना फोन लेके नहीं निकल जाऊं। फिर उन्होंने नहीं खोला तो मैंने वो गेट हचाया उससे राड से, उसमें धकेलने की कोशिश करी। जब मैंने उससे राड से धकेलने की कोशिश करी तो उसने फिर वो वापसी जो बंदे एक साइड में भगे तो वो वापसी आए। उन्होंने पाछे से लाठी बरसाना चालू किया तो वो भी अंदर से निकल आया। राड लाठी ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे। कौन पुलिस थी या पुलिस के लोग थे? वो बोल रहे थे हम पुलिस वाले हैं, हम पुलिस वाले हैं। और जैसे भी उन पर अब शब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया, प्राइवेट पार्टों में लात ठोकर मारी थी। कैमरे में पहले तो कैमरे में थे, फिर वो कैमरे के सामने लाठी वाठी जो थोड़ी बहुत लगी थी, उसके बाद में साइड में खींच के उन्होंने इतना मारा, ऊपर से नीचे तक शरीर में कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ उन्होंने छोड़ा नहीं। ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, इधर से हो गया हाथ फ्रैक्चर। ત્રણેક કલાકથી સોલડી ટોલ ટેક્સ પાસે ટ્રક ચાલકોએ હાઈવે જામ કરેલો છે. એમાં સવારે આશરે 5-5:30ની આજુબાજુ
એક ટ્રક ચાલક હતો એને અન્ય ઈસમ સાથે બોલાચાલી થયેલ, જે બાબતે બંનેને ઝઘડો થયેલ અને 3-4 ઈસમોએ ટ્રક ચાલકને મારેલ છે, જેમાં સામાન્ય ઇન્જરી થયેલ છે. એને 108 હેઠળ સારવાર આપેલી છે અને તે ફરિયાદ આપશે તો અત્યારે ફરિયાદ લેવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. અને ટોલ ટેક્સવાળા તમામ કર્મચારીઓ તથા રાત્રિના સમયે કોઈ પોલીસ કર્મચારી હતા કે નહીં તેની તપાસ કરી એની ઓળખ કરાવી અને તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. અને અત્યારે ટ્રાફિક જે જામ છે, ટ્રક ચાલકોને સમજાવવાથી ટ્રાફિક ખોલવાના પ્રયત્નો ચાલુ છે.